यही मंग मेरे सतगुरु अर्जन देव जी तुहानू कह रहे ने, मंग लो। हार परो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध विवेक। मैं सानू निर्मल ज्ञान बख्श, निर्मल बुद्धि बख्श। वो जेड़ा ज्ञान है यही परमेश्वर दा स्वरूप। जिदन ज्ञान सानू आ गया, रब किते लुकिया होया नहीं, गया होया नहीं। जिन्हों अरदासां करदे मिल जा कही दा तां ओनू है जेड़ा गया होवे। वो तो जल थल महील पूरिया रविया विच बना। ते सानू पता ही नहीं कि कौडी की है ते हीरा की है। कट्ठे रला के रख दो, जिन्हों पता ही नहीं। मिल गया सी लाल बेचारे कुम्हार वीर नू, उन्हें गधे दे गल विच पाता सी। अज के आखो सतनाम। वो परख तो बिना, ज्ञान तो बिना। फिर पढ़ियो जी। ते मुक्त भय सतगुर शब्द। जिन्हां नू गुरु दा शब्द मिल गया, ज्ञान मिल गया, वो जिउंदे ही मुक्त। मर के मुक्ति मंगण दी लोड़ नहीं। मन गुर परचा पायो। देखो कैसा बचन करते ने। कौन मुक्त होंदे ने, किन्हां दी अवस्था है? जिन्हां ने अपने मन नू गुरु दे शब्द विच परचा लिया। परचना शब्द है ते परचा। आपां भी परचदे हैं, बच्चे परच नहीं जांदे खेडां दे विच। परचना लग जाना, इकमिक हो जाना। जिन्हां ने गुरु दे शब्द नाल अपने मन नू परचा लिया, रला लिया है, उन्हां दी अवस्था हो जाती है। गुर रामदास कल चरै तै शब्द निशान बजायो। कल सहार जी हुण उचरदे हन। हे गुरु रामदास महाराज जी, तुसी भी जिस शब्द दा उपर जिक्र आया है ना, निशान कहिए धौंसा ढोल नगारा। हे गुरु रामदास महाराज, सतगुरु नानक दी गद्दी ने भी इस संसार विच आके शब्द दा ही धौंसा बजाया, शब्द दा ही नगारा बजाया। अपनी पूजा नहीं कराई, कर्म कांड विच नहीं दुनिया नू पाया, पुठे लटकन नू नहीं कहा, घर बार छड्डण नू नहीं कहा, बुत प्रस्ती विच नहीं पाया। हे सतगुरु गुरु रामदास जी, उसे शब्द दा तुसी नगारा बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ ढोआ देना। नगारे दी चोट ते सट मार के कहना कि खोजत खोजत तत विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने पाई सच दा होका, सच दा नगारा निशान। हे गुरु रामदास महाराज, वो गुरु नानक देव तो लैके तुसी हुण तक एक शब्द दा ही धौंसा बजा रहे हो, शब्द दा ही नगारा बजा रहे हो, शब्द दी चोट नाल ही संसार नू तार रहे हो। सानू भी शब्द दी ही साध संगत आसरा ते ओट बख्शे है। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथे। नगारे दी चोट ते कहा साडे सतगुरां ने, शब्द दे लड़ लगीए। इथों ही गुरु दी कृपा नाल शाम दे समय विच अगले सबईए आरंभ होणगे। बड़ी सतगुरां दी संगत दी कृपा है। धन्यवाद है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा, जिन्हां ने सुभाग समा आपां नूं बख्शिया है। समय सिर आके लाहे लैण दी कृपालता करनी। बेअंत संगतां वल्लों शब्द भेट माया हाजिर होई है। सतगुर तुहाडी माया सफली करन ते सुने होए बचन साडे हिरदे वसन। अगे नूं शुद्ध सेवा करन दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा।
ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੱਟ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਭੱਟ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣ। ਤ੍ਰਿਕਾਸ਼ ਧਾਤੂ ਧਰਮਾ, ਵੇਦ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮ ਖੰਡ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਕੋਈ ਭੇਖ ਰੇਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਧਰਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਰੈਤੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਸੰਜਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਟ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ। ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਦਸਾਂ ਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਤਰੀ, ਮੁਦਤਾ, ਅਪੇਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੁਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਣੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਪਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੈ 부ਝਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਥਨ ਤੋਂ ਅਕਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਥ ਕਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੂਟੈ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਦ ਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ। ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ,
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਸੰਘਾਰ ਕਹੀਏ ਦੁੱਖ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ, ਇਹ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਪਟ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ, ਜੋ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਕਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਥੋਂ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਅਹਨਸ ਜਪ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੇਲ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ। ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋਬਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਨਾ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, 5, 10, 20 ਪਾਉਂਡ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਗ ਪੁੰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ, ਕਾਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ, ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ, ਕਹੀਏ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ ਭਾਈ? ਕੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੂਪਮ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਮਾ ਉਹ ਆ ਕਿਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ। ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਏਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੌਣ ਤੋਲੇ? ਕੋਈ ਤਖੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋਲੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਲਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਭਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਡੈ ਤੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਤਕ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਪੁਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਉਣਾ ਜੋਖਣ ਵਾਲੀ ਗਹਿਣੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋਖ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋਖ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਭਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਡੈ ਤੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਭਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਕੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜੋਖ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡੀਆਂ ਹਨ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਜੋਖੂਗੀ? ਤੇ ਕੰਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਤਕ ਪਾਏ, ਰਤੀਆਂ ਜੋਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੇ ਤੋਲੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਕੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੱਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤਾਣ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਾ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਬਾਬਤ ਕਹਿਤਾ, ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ, ਅਨੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ। ਐਸੀ ਸੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ, ਅਨੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ, ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬਹਿਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਭੱਟ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੈਸੇ ਬਣੇ? ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੀ ਭੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਸ में और संत में बड़ो अंतर हो आहे।
ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਔਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰੋ ਆਹੇ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਆਪ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸਰੂਪ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਚੰਦਨਾ ਸੁਬਾਸ ਜਾਸ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤਰ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨ ਤਰ, ਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਹੁੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਸੰਗ ਬਨਾਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜੇ ਉਟਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਪੇ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਤੇ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਉਨੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਉਨਾ ਸੁੱਧ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਆਪ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ। ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਨਿਤ ਆਉਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਆਪੇ ਨੱਠ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਰਸ ਦਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਉਥੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਤੁਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤੋਰ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਐਸਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ। हे ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਐਸਾ ਦਰ, ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਰਸ਼ਣ ਲੱਗੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਦਾਰਥ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਛੋਹਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋਗ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ
ਜਗਤ ਪਇਓ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚੰਦ। ਚੰਦ ਹੈ ਸੀਤਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਸੀਤਲ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮੀਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਕਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਦੂਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨਨਹਾਰੀ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਹ ਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਬੜਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। 1591 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲੇ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਵੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਲ ਕਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਪੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਚਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਲ ਦੁੱਧ, ਕਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਗੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇਖਿਓ ਕੱਤਕ ਦੀ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹੈ, 11 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੀਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਦ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਜਦ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੱਗ ਸਫਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਨਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨੇ ਕਰਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨ ਕੀਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜਨ ਕਹੀਏ ਸੇਵਕ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਥ, ਜੋ ਨਾ ਕਥਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ, ਪੰਜ ਭੂਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੂਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਾਮ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਐਸਾ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਧ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭੂਤ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਗਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨ ਜਮਤ ਨ ਤਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪੰਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਮਤ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਤ, ਉਹ ਤਰਾਸ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੌਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਹਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਆਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਗਤ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ। ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਗ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਟੇ ਇੱਥੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਫੇਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਸੇਵਾ ਚ ਐਸਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 2 ਜਵਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋਏ ਜਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਓਗੇ ਹੁਣ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ।
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਤਰੀਦਾ, ਉਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾਓ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਹ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਸੀ। ਦੋਏ ਥੜੇ ਫੇਰ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਭਾਈ, ਢਾਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਥੜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਾਗੋ, ਅਸੀਂ ਅਲਪਾਗੇ। ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਲੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ, ਐਡੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਜਵਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਖੋ ਸਤਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਪੂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਮਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਲੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। 17 ਕਾ ਮਤਹੀਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਰਿਆ? ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। 100 ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰੀ ਕਹੀ ਤਸਲਾ ਭਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਮਨ ਕੀਤੇ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ। ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਅਵਰ ਸੇਵਾ। ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੱਟ, ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਵਾਈ ਦੀ,
ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਵਿਦ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਬਹੁ ਬਚਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੇਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਈ ਦੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਵਿਦ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਬਹੁ ਬਚਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਫੇਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਐ, ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ 1596 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਧੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸੈ ਧਾਰੋ ਧਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਈ? ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸੈ ਧਾਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਧਿਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਿਓਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖੇਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਕਦੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚੁੰਬਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਏਂਦਾ,
ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸੈ ਧਾਰਿਓ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤ ਵਿਓਮ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਔਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਵਨ ਹਵਾ, ਅਨਲ ਕਹੀਏ ਅਗਨੀ, ਨੀਰ ਕਹੀਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਸਾਰੀ ਤੋਕ। ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੁੰਦਰ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਨੀਰ ਔਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਅਨਲ ਕਹੀਏ ਅਗਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਸ ਰਿਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ। ਫੇਰ ਸਾਸ ਰਿਖ, ਸਸ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ, ਰਿਖ ਕਹੀਏ ਤਾਰੇ, ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਰਾਤ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਨੰਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੂਰ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਤ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਰਸੀਡ ਲੈ ਲਿਓ ਜਰਮਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, 60,000 80,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਬਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। 1,96,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਡੋਢੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਦਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਸ ਦਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਅਨਾਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਸ ਰਿਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਆਨਲ ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਲ ਧਰੋ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੈਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਰਬਤ ਗੁਰ ਪਇਓ, ਮੰਦਰਾਚਲ ਉਤਰਾਚਲ, 7 ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 4 ਪਰਬਤ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਤਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀਆ। ਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਫਿਰ 3 ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਂਗੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਖੜਨਾ, ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸੁਰ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਆਦਿਕ। ਤਾਰਿਓ ਤ੍ਰੇ ਭਾਵਨ ਜਾਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਭਾਵਨ, 3 ਲੋਕ, ਸੁਰ ਲੋਕ, ਅਸੁਰ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਨਰ ਲੋਕ, 3 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰ ਆਸਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲੇ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੀ ਜੰਤ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ,
ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨੌ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਨਲ ਕਬਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਸੱਸ ਰਿਖ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਰਨੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਭਾਗੀ ਹੋ ਆਪ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਾਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਰਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰੜ ਛੰਦ ਜਿਸੈ ਧਾਰੋ ਧਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ, ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ, ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਸਾਸਰਿਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ, ਸੈਲ ਤਰਵਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਵਈਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਡ। ਰੱਡ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਡ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਛੰਤ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਰਾ, ਸ਼ਲੋਕ, ਕਵਿਤ, ਚੌਪਈ। ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਡ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਡ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਛੰਤ ਦੀ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਤ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਟਕਸਾਲੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਡ ਭੱਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਡ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਰੱਡ ਇੱਕ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਸੈ ਧਾਰੋ ਧਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ, ਜਿਸੈ ਧਾਰਿਓ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਿਓਮ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰ, ਆਸਰਾ। ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗਾਹਾਂ ਜਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ, ਹਰ ਪਾਵਨ ਹਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧੀਨ ਕਿਹਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਸਖਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 50 ਪੌਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਧਾਰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ, ਤੇ ਨੀਰ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਲ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ? ਜੋ ਅਨਾਦੀ, ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨ ਆਦਿ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਿ? ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਨਸ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਸਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਾਦਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਵਰ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਧਰ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਸ ਰਿਖ ਨਿਸ ਸਸ ਰਿਖ ਨਿਸ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਸ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ, ਰਿਖ ਕਹੀਏ ਤਾਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਸੂਰ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਰ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਛਿਪਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲੋ ਕੈਸੀ ਧਰ, ਕੈਸਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਲੇਟ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਲੇਟ ਛਿਪੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ, ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਸਸ ਰੇਖ ਨੁਸ ਸੂਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੈਲ ਤਰੋ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸੈਲ ਕਹੀਏ ਪਹਾੜ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, 4 ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਮਧਿਆਚਲ, ਵਿੰਧਿਆਚਲ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸੈਲ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਬਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਆ। ਇਹ 3 ਲੋਕ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜਾਸ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾਮ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੰਚ ਹੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ, ਬਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਮੰਤਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨੋਂ ਪਠਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਕਚਹੁ ਕੰਚਨ ਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੋ ਕੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੰਚਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਸਿਉਨੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਿਤ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲਾਸ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਉਨਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਧਾਤ, 8 ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਧਾਤਨ ਮੈਂ ਧਾ ਉੱਤਮ ਕਨਕ ਵਖਾਨ ਹੈ। ਧਾਤਨ ਮੈਂ ਕਨਕ ਅਤ ਉੱਤਮ ਵਖਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਸ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਰ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਥ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੰਚਨ ਵਰਗੇ, ਕੰਚ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਮਸੀਤ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਚੂਰਮਾ ਚੜਾਤਾ, ਦੇਵੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਚੜਾਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਦਲੀਆ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਉਧਰ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਉਨੇ ਵਰਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਣਿਓ। ਭਣਤ ਭਣਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਬਿਖ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਅਮਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋ ਜਵੇ ਨਾ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਔਗਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਕਿੱਥੇ ਭੂਮੀਆਂ ਠੱਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਵਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤ ਮੁਖ ਪੜਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਇਹ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਦਾਰਿਓ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਐਂਪੀਸਲੀਨ ਦਊਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਗੇ ਨਿਹਰੋ। ਨਿਹਰੋ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰ ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਕੇ ਕਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰ ਬੈਨ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿਤੇ? ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਦਰਾਂ ਨਾਲੇ ਨਦਰ ਸਤਗੁਰ ਜਾ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ। ਹੋਇਓ ਲਾਲ। ਲੋਹਾ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਗਣ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਆਹੇ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਔਖੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਦਲਿੱਦਰ ਪਾ ਦੇ, ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸੰਲਾਲ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਦਰ। ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ, ਪਾਹਣ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਮਾਣਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਐਦਾ ਪੱਥਰ ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਸ ਦਾ ਚੰਮ ਲਪੇਟਿਆ ਵੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਜੜ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆ?
ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਉਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਦਸਾਂ ਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਲੈਟਰੀਅਸ ਫਾਰ ਯੋਰ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਰ ਖਤਰਨਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਰ ਜ਼ਹਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਧਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ। ਸ਼ਰ ਆਬ, ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚੰਚਲਤਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰ ਆਬ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ, ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਆਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਮਲ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਜੜ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਮਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ, ਕਾਠ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਠ ਆਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਿਆ। ਕਾਠ ਵਰਗਾ, ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਜਿਉ ਹੈ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੀ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਜਿਉ ਹੈ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਕਾਠ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲੇ ਸਾੜਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਫੂਕੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੌੜੀ ਜਦ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਨੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਹ ਟੰਗ ਵੱਢਤੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਪੱਟਤੀ, ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੱਕਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ।
ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਕਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਕੇ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਰਗੜ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਲੱਕੜੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਸ ਘਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਾਂਸ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਬਿੜੇ ਚੋਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਦਰਿਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵੀ ਬਚਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਦਰਿਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਦਰਿਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਸਲ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗਵਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਬਣਦਾ, ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਬਣੇ ਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਮਾਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਥਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੱਕ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਰਮਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਸ ਇਹ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਾਂਜ ਦੇ 4 ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦਰਿੱਦਰ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ, ਬਚਨ ਦੇ ਦਰਿੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ। ਐਸੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਰ ਸੁਰ ਨਰ ਭਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਛੋਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕੀ ਤੁਨ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ।